right. So hi there. Hi everybody, and well, good morning or whatever. What time is it for you, Zaya? It's evening in Mongolia. Oh, it's evening. Okay, so good evening, everybody, or whenever you're gonna get a chance to listen. So today we're going to talk about the NutriGold product, and the one that I'm showcasing is the iron or Iron Plus. Perfect. So, За бүгдөөрэнд нь өчигдөр мэндийг хүргэе. Монголд яг хэдэн цаг болж байгааг мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг энэ бичлэгийг үзэх хүмүүстээ тэр өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бүгдөө Iron буюу Iron Plus буюу төмөр нэмэх гэдэг Nutrigold-ын бүтээгдэхүүний талаар хэдүүлээ дэлгэрэнгүй ярилцгаална. And thank you so much, Karen, for preparing this for us. I know, we're gonna dive quite deep into this, and I'm really appreciate it. So, Karen-гийн хувьд нөгөө төмрийн талаар бид нэр мэдээлэл бэлдээд өгөөч, мэдээлэл авъя гэхэд нэлээд дэлгэрэнгүй судалж байгаад бид нарт ийм сургалтыг яг зориулаад бичсэн байсан. Тэгээд Karen-да баярлалаа гэж хэллээ. All right, take it on, and thank you. Okay, thank you. So Iron Plus. Now this is the only Iron Plus, the only iron we've got with NutriGold. And as you will see on the screen, it also contains vitamin C and it has alfalfa. Alfalfa has some natural vitamin K. It has some natural nutrients in there. And it's also got, the alfalfa will also have some fiber. And it has iron in the form of bisglycinate. And the bisglycinate has a higher bioavailability, and it also causes fewer gastrointestinal side effects such as nausea, bloating, and constipation compared to the more commonly used one, which is ferrous sulfate. All right. So NutriGold-ийн хувьд нэг ийм төрлийн төмөр байдаг. Энэ маань өөрөө алфалфа гэх ургамлын агуулмжтай. Алфалфа нь өөрөө байгалаасаа өөрөө маш их шинэ хичээлийн нэгчлэл өндөртэй хамгийн өндөртэй бүтээгдэхүүний одоо ургамлын нэг байдаг. За цаанаасаа байгалаасаа витамин К-г агуулж байдаг. Олон төрлийн шинэ хичээлийг агуулгаас гадна эслэгийн агуулмжтай байдаг алфалфа. За төмрийнхөө хувьд biglycinate гэдэг хэлбэрээр төмөр маань агуулгадчихэйдэг. Энэ маань маш өндөр биологийн идэвхтэй шингэл цайтай хэлбэрийг хэлж байгаа. Энэ төрлийн төмөр нь бусад одоо ferrous sulfate хэлбэрийн төмөртэй харьцуулахад хоол боловсруулах эрхтэнд одоо асуудал үүсэх нь хамаагүй бага байдаг гэж үздэг. За бусад одоо төмрүүд бол ерөнхийдөө төмөр уухад хоол боловсруулах эрхтэнд одоо дотор муухай оргих, гэдэс дүүрэх, эсвэл өтгөн хатвах гэдэг ийм завьур асуудлууд байдаг. Төмрийг одоо biglycinate хэлбэрээр нь уухад эдгээр завьурууд хамаагүй одоо бага тохиолддгоо гэж үздэг байгаа. Okay. So Iron Plus. So iron, we know, is an essential trace mineral, and it's found in dietary sources such as heme iron, which is in meat. And we have non-heme iron, which we find in vegetables and food supplements. But what we have to remember, whilst it's essential, it can become toxic when unregulated, or excess unbound iron drives the oxidative stress, which can lead to more chronic diseases such as heart disease. So we have to look at testing to see if they need iron. And we should really not just assume when somebody's tired that they need iron, because there's lots of other factors. And it's the most commonly picked up supplement when somebody's tired. And Copper is another nutrient, is vital in the regulation of iron via the actions of ceruloplasmin and hepastin. I think that's how you say it, hepastin, which are enzymes. So we need to make sure that we're getting enough copper in the diet, which I'll share in a second. За төмөр маань өөрөө essential trace mineral буюу зайлшгүй одоо гаднаасаа авах шаардлагатай хоол хүнсээрээ бид нэр авах шаардлагатай энэ төрлийн эрдэс ордог. За хоол хүнснээс бид нар хэм төрлийн төмөр буюу хэм айрныг махан бүтээгдэхүүнээс авдаг. Non хэм айрн буюу хэм бус төмрийг ногоо, жимс, ногоо ургамлын гаралтай төмрийн одоо их агуулмжийг non хэм айрн гэдгээ.
Тэгээд мөн food supplement буюу хүнсний нэмэлтээс одоо төмрийг гаднаасаа бид нар авдаг. Төмөр нь өөрөө зайлшгүй нэм шаардлагатай буюу бид нар гаднаас авах шаардлагатай ирж гэсэндээ төмөр маань өөрөө ийм одоо excess unbound буюу одоо хэмжээ нэгсээд яхаараа ийм хариуцлагагүй ийм хэмжээ нэгтгэхээрээ ингээд асуудлыг ийм токсик буюу бохирдлыг үүсгэж яадаг. За энэ нь болохоор одоо oxidative stress буюу одоо эсэлтэлтийн стресс, тэгээд архаг өвчлөлт барах одоо зүрх судасны өвчлөлт хүртэл нөлөөлөх магадaltaй. Тийм учраас төмөрнийхөө хэмжээг одоо цусаараа шинжилгээ өгчээж одоо тогтоож төмрөө нэмэлтээр уухыг уух нь бол зүгээрээ. Хүмүүс бол ерөнхийдөө ядарчин гэхээр төмөр дутагдчихж магадгүй гээд аюух төмрийг маш ихээр ингэж нэмэлтээр авч хэрэгэлдэг. Тийм учраас энэ дээр бол ингээд анхаарах нь чухлаа. За түүнээс гадна болохоор copper буюу цис гэдэг минерал эрдэс маань өөрөө энэ төмрийг одоо энэ хоёр ceruloplasmin and hepastine гэдэг энэ үйлдэлээ үзүүлэхэд нь одоо хүний бие шингэхэд нь regulate хийж одоо тэнцвэржүүлэхэд нь айгүй чухал эрдэс. Тийм учраас энэ төмрийнхөө одоо нийлэгжилтийг хүний биед одоо дутагдлаа нөхөх зөв одоо тэнцвэрийг хадгалахад copper буюу цис маш чухлаа. Тэгэхээр цисийг бас авах шаардлагатай. Гэхдээ цисийг ямар хоол хүнснээс авах шаардлагатайг одоо харуулъя. So, as we know, iron, the main functions in the body it's the primary component in the red blood cells that carries oxygen. It's needed for cell growth and division, oxygen transport, and DNA synthesis. Now, symptoms of iron metabolism issues, not necessarily always low iron, is things like shortness of breath, fatigue, brittle nails, cold hands and feet, thinning hair or hair loss, pale skin, and so much more. However, before adding just iron, it's important to understand the cofactors involved in its absorption, storage, and transport. За төмрийн хүний биед үзүүлдэг чухал үүргүүдээс дуртахад бидний нөгөө улаан цусны одоо улаан I was writing them here. Цусны одоо хамгийн одоо улаан эсийн хамгийн чухал бүрэлдэхүүн нь байдаг. За тэгээд эдис одоо өсөн төлжих бас хувааж одоо төлжихэд маш чухал үүрэгтэй. DNA-ийн synthesis бас маш чухал. Одоо DNK-гийн synthesis чухал. За тэгээ хүний биеэр одоо оксижен буюу хүчил төрөгчийг зөөвөрлөхөд маш чухал байдаг. За тэгээд төмрийн дутагдалтаас гадна төмрийн метаболизм буюу төмрөө одоо бодисын солилцоонд оруулж чадахгүй байгаа асуудлуудаас болохгүй байгаагаас гардаг одоо зовир шинж тэмдэг нь юу гэж болох вэ гэхээр shortness of breath буюу одоо амьсгаа давчдах сайн одоо амьсгалах одоо юу гэдэг амьсгаа давчдах сайн амьсгалж чадахгүй байх, ядралт, хумс одоо хэврэг болох, гар хөл хүйтэн байх, үс болон үс унах юм уу үс айгу нэмгэрч одоо жижигхэн нарийнх нэмгэн болох, за pale skin буюу одоо цайвар одоо цагаараад ингээд нэг цонхилсан болох. За тэгвэл энэ бүхэнд зөвхөн төмрийг ингээд нэмэлтээр уухаас гадна цаана нь одоо тэр төмрийн одоо шингэлтэнд хадгалалтанд зөөвөрлөлтөнд нь ямар одоо бусад нэмэлт одоо үйл ажиллагаанууд юу хэрэгтэй байж ээж ингэж тэр одоо зөв шингэж зөв хадгалагдаж зөв хөөцөл тээвэрлэгдэх юм ээ гэдгийг бол ойлгох нь маш чухлаа. So, iron. We know that iron is biologically essential, but also potentially one of those trace minerals that can be very toxic if excessive levels, if we find that we have excessive levels. And those excessive levels may lead to microbial infections and can also cause tissue damage.
So the body tightly regulates iron to avoid both deficiency and overload. So we do have those mechanisms. But a copper deficiency can disrupt this balance. And so iron metabolism disorders are very common rather than just the lack of iron. And that can cause the varied health issues. So we have iron regulatory proteins that control genes for iron uptake, storage, and recycling. And the master regulator of systemic iron balance or homeostasis is the liver peptide hepcidin. And that controls blood iron by breaking down ferroportin, which releases iron from the cells. So everything's under homeostasis when we talk about iron. За төмөр маань өөрөө essential буюу нэн шаардлагатай эрдэс. Гэхдээ түрүүн хэлсэнчлэн хэмжээ нь ихсгээрээ токсик буюу бохирдол одоо үүсгээд энэ нь явсаар microbial infection буюу одоо микробын халдвар тэрэн тэгснээрээ нөгөө EDC-г одоо гэмтэх боломжтой магадлалтай. Гэхдээ хүний бие организм одоо төмрийг одоо хит их болох болон дутагдалд орохоо ингээд зохицуулдаг маш их ухаалаг уулан системтэй. За түрүүн хэлсэнчлэн цис копер буюу цистийн одоо дутагдaltaй байдал нь тэр саяны энэ тэнцвэрт бас нөлөөлдгөө. Тэнцвэрийг одоо алдагдуулахад нөлөөлдөг. За яг ингээд төмрийн дутагдaltaй байгаасаа илүүтэйгээр бас төмрийн дутагдaltaй байхтай адилхан төмрийн метаболизм буюу тэр төмрөө одоо метаболизыг бодисын солилцоонд оруулах одоо тэр шингэх үйл явц нь одоо догдолтой байх тийм одоо юм төмөр дутагдaltaй байхтай хамттай адилхан ингээд яваад айгүй их юм эрүүл мэндийн асуудлуудыг бий болгодгоо. Бидний бие организм тэрийг одоо төмрийг одоо хүлээж аваад хадгалаад хэрэггүйг ингээд гаргаад биеэс гадагшлуулдаг юм тэнцвэржүүлдэг юм уург байдгаа. Тэр маань өөрөө одоо тэр генийг одоо ингээ удирдах. За тэгээд яг одоо хүний биеийн одоо төмрийн тэнцвэртэй байдал буюу homeostasis буюу одоо эрүүл тэнцвэртэй байдлыг одоо зохицуулж яадаг хамгийн том мастер одоо толгой нь илгэнээс одоо ялгаруулдаг одоо ийм hepcidin гэдэг ийм peptide ийм уураг байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор it controls blood iron by breaking down ferroportin which releases iron from the cell. За энэ нь болохоор hepcidin нь яаж ажилладаг вэ гэхээр цусан дах одоо төмрийг одоо эс маань ингээд нөгөө төмрийг ингээд ялгаруулахад тэр цусан дах одоо тэр төмрийг одоо ferroportin-оор ингэж нөгөө breakdown болгож нөгөө одоо юу гэх юм бэ жижиглээд одоо боловсруулснараа ингэж контролддаг одоо гэж контролддаг юм peptide юм байна hepcidin гэдэг. That was mouthful. It was a mouthful. So what's also important is the body has no active mechanism to excrete unwanted iron. So very little is lost from the body. I'll share a screen in a minute to show you this. So only small amounts are lost naturally. So things like when our old blood cells and intestinal cells are shed, we will lose some of a little bit of iron, or we lose it in menstruation. Females will lose it with their monthly bleed or when we cut. So it's really iron elimination from the body is not regulated, and it's entirely dependent upon these physiological and non-physiological blood and epithelial cell losses. So it's not something that we can just get rid of easily. It's not like, say, losing minerals through urine, that type of thing, you know, whereas this iron's a little bit more, it's different. It's very different mineral. Бидний бие организм одоо шаардлагагүй болсон илүүдэл төмрөө ингээд биенээсээ ингээд гаргах тийм механизм
бараг байдгүй гинэ. Айгүй жижигийг л ингээ гаргадаг. Одоо бид нарт одоо витамин С-гээ ингээ илүүдлийн шийсээр ингээ гаргацдаг. Хэрэглэгдсэн одоо илүүдл одоо магний энтраа ингээ шийсээр ингээ гадагшлуулах юм системтэй байдаг байхгүй. Төмрийн хувьд тийм систем бараг байдгүй, маш багыг л ингээ гаргадаг. Хизээ яадаг вэ гэхээр одоо биений юм ирэхэд эсвэл ингээд гараад хуямаа бие зөвсөд ингээд цус гаргахад эсвэл бидний нөгөө нарийн гидсний эс маань нэг ингээ шайд буюу ийм одоо хаягдал ингэж одоо өөрийгөө ингээд нөгөө хаягдлаа ингээд өөрөөсөө ингэж гаргахад л баг зэрэг төмөр ингээ гадагшлагдаас ер нь ингээд хэрэггүй шаардлагагүй юугаа ингээд гадагшлуулах тийм идэвхтэй механизм гэнэ. Тэгэхээр төмрөөс хүний биеэс одоо төмрийг гадагшлуулах одоо тийм одоо систем маань Okay. Yeah, go on. Okay, so this is just a little diagram to show that we will, when we bring in iron, if you can see on the left-hand side, iron in our diet, if we're eating a healthy diet, there's 10 to 20 milligrams per day. And it's taken up by the bone marrow, the red blood cells, into the spleen. We absorb about 1 to 2 milligrams per day. And as you can see, we've got storage in the liver, we've got storage in the muscle. And we will naturally lose about 1 to 2 milligrams per day just by that natural breakdown of cells. And a body tries to absorb any unabsorbed iron will go through the feces. So what we don't absorb, it will come through out of the bowel. Mm-hmm. All right. We lose iron. How much? Oh, okay, we absorb and then we lose. Yeah, we absorb about, what will come in from the diet, 10 to 20 milligrams per day. And then we absorb about 1 to 2 milligrams per day from our food naturally. And then it's getting taken up into the cell. I can send a bit more information on this there for you, so you can get that, clearer. But we will naturally lose, the body will start to get out of the tissues 1 to 2 milligrams a day. That's just the natural shedding of red blood cell turnover and the gut cells, that kind of thing. Mm-hmm. So this chart might just give you some, I can send you some information on that, which is really easy to pull off. Fantastic. So бид нар өдөрт хоол хүнснээсээ ойролцоогоор нэг 10-аас 20 мг төмрийг бол авдаг. Тэрний 1-ээс 2 мг нь хүний биед ингээд нөгөө шингдэг гинэ. За одоо бидний нөгөө ясны чөмөгт ингээд хоригдлагдаад тэгээд spleen, I'm just trying to some of the specific words. Yeah, don't worry. I'm just trying to translate. Хадгалагдаад тэгээд өдөрт нэг ойролцоогоор бас 1-ээс 2 мг төмрөө бол ингээд бас гадагшлуулдаг, ингээд алддаг гинэ. За тэгээд энэ илүүдэл байгаа 10 шингэгдээгүй 18, 19 мг нь ерөнхийдөө юу руу очоод өтгөнөөр гадагшилдаг, хоол боловсруулах хэрэгтэй өтгөнтэй цуг ингээд гадагшилдаг гинэ. Okay. Yeah, and also what we have to remember is we've got different mechanisms to release, as I said earlier, to release some of this stored iron, and it keeps getting recycled. So there's often enough iron within storage, but it's often we haven't got enough copper or even vitamin A, which I'll share, to get it out into circulation. So that's what the chart's showing, really. We can see that we can recycle it, but oftentimes it gets locked into these areas and we haven't got the capacity to get it out. So we become what we think is iron deficient, if that makes sense. Ерөнхийдөө ингээд төмөр маань ингээд энэ газруудад ингээд нөгөө хадгалагдсан байгаа шүү дээ, тийм. Тэрийг ингээд гаргаж ирээд ингээд recycle ингээд хийгдэх юм нөгөө бацин солилцооны метаболизмынх нь одоо асуудлууд ингээд бий болцоод байдаг гинэ. Тэр одоо цэсний дутагдалт, А витамины дутагдалтайгаа холбоотойгоор нөгөө сайн ингээд recycle болно ингээд хийгдээ дахин ашиглагдаад гарах нь гараад хадгалагдснууд нь буцаж гарч ирээд үйл ажиллагаанд ингээд оролцоод байх энэ механизм маань одоо тэр бусад хүчин зүйлсээс болоод бас ингээд доголдоод байдаг гинэ. Okay. So when it comes to copper and iron,
this is just giving us the overview of copper, for instance. So adults aged 19 to 64 need around 1.2 milligrams of copper per day. And having 10 milligrams or less a day of copper is unlikely to cause any harm. And this, this includes copper from what comes in from our food and water and any supplements that you may find, because sometimes you'll find it in a supplement. Then you have iron. It's 8.7 milligrams a day for men aged 19 and over, and 14.8 milligrams a day for women aged 19 to 49. And if you notice that, there's obviously more because women have a cycle. If they're having a period, menstruation, they're losing some of that iron. So that's why women need that, we need to be careful of that. In pregnancy, a female, because of the demands of pregnancy, the need goes up to 27 milligrams. And then from age 50 and over, when menstruation is over, you will see that the daily requirement for a woman is the same as a man. Okay. So хэрэг хэмжээний цис болон төмөр биднэрт хэрэгтэй юм бэ гэсэн. За копер буюу ихнийхэн цисийн хувьд болохоор насны төрсэн 19-оос 64 насны хүн өдөрт ойролцоогоор 1.2 мг цис өдөрт шаардлагатай. За тэгээд өдөрт 10 мг-аас багыг хэрэгэлсэн тохиолдолд ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй гэдэг тийм судалгаа гарсан байна. Ерөнхийдөө максимум өдөрт хэдий хэрэгжилж ээж одоо toxicity буюу одоо бохирдол одоо ийм бий болдог вэ гэдэг ийм лимитийг харуулж байна л да. Тэгэхээр энэ одоо хэрэглэн болохоор хоол болон ус болон зарим нэг үед одоо цэсийг одоо нэмэлтээр уудаг ийм эннээс одоо бүгдөрингийн оролцуулаад эхэлж байгаамаа. За төмөрний хувьд болохоор эрэгтэй хүмүүс болохоор 19 наснаас дээшний эрэгтэй өдөрт ойролцоогоор 8.7 мг төмөр нэмэлтээр авах шаардлагатай байдаг бахан. За эмэгтэй хүмүүсийн хувьд маш ондоо байж байгаа тийм. Яагаад тэгэхээр бид нөгөө сарын тэмдэг ирдэг учраас өдөрт ойролцоогоор 14.8 мг витамин төмөр эмэгтэйчүүдэд одоо 19-аас 49 орчим одоо яг нөгөө нөхөн үрчмийн идэвхтэй үедээ хэрэгтэй гэж үздэг. За pregnancy буюу жирэмсний үед 27 мг. Яагаад тэгэхээр одоо нэмэлт одоо маш их ийм шаардлага гарч байгаа үед 27 мг. За тэгээд бид нар одоо нөхөн үрчмийн яагаад 50-аас дээш насны хүмүүс болохоор эрэгтэй хүмүүстэй адилхан 8.7 мг төмөр шаардлагатай гэж үздэг байна. There we go. So this is where it's important. So if you are prescribing iron or you want to share about Iron Plus, it's also important for letting people know where they will get their sources of copper and iron naturally as well. So for copper, you will find it in the organ meats like liver, and not many people, in the UK eat a lot of liver or organ meats now, but that is where it's very, very rich. And then you've got shellfish like oysters and lobsters. Then we have more of the plant base, which is nuts and seeds, spirulina, shiitake mushrooms, leafy greens, dark chocolate, yummy, yummy, and whole grains. So that's where you get the highest levels of copper. Iron, of course, again, liver, but we would avoid the liver in pregnancy because of the high levels of vitamin A. Okay. But of course, women can eat red meat. So if they need more iron and you're supplementing, you also want to think about food. So some red meat, which has got the heme iron, and heme iron is far more, is more available. So animal-derived iron is better absorbed than plant sources. So you've got fish and poultry and meat, which has got the heme. But when it comes to the non-heme, which is your plant-based, such as, it should say red kidney beans, not beans, but anyway, red kidney beans, edamame beans, chickpeas, peas. And also, this is where it helps to put some vitamin C in there, because that will help with the non-heme. So you've got nuts and dried fruits, such as apricots, are very rich in iron as well. Dark green leafy vegetables and tofu.
The other one is molasses. I didn't put it on there. I don't know if you get molasses in your country, but molasses is often used for iron as well. And you can make a nice molasses tea. So there's other ways to get that in where you want to supplement, but also make sure they're eating it in their food. Fantastic. I used to take molasses when I had my period, and I've actually forgot. So there you go. Yeah. So хоол хүнснээс одоо нөгөө цэс төмрөө авах их усрыг энэ дээр бичсэн байна. За цэсний хувьд болохоор organ meat буюу дотор гизтэрч илгэнд маш ихээр агуулгаддаг. За oyster, lobster гэдэг одоо далайн бүтээгдэхүүнд агуулгаддаг. Самар, үүр, spirulina гэдэг одоо нөгөө далайн гүн ногоон өнгөтэй замаг байдаг шүү дээ. Shiitake төрлийн мөг. За тэгээ гүн ногоон өнгийн ногоонд одоо юу гэдэг байцаа, kale, broccoli гэдэг те. Тэгээ бас dark chocolate буюу хар шоколаданд за мөн whole grains буюу бүхэл үрийн үр тарианд copper буюу цэс маань агуулгаддаг байна. За төмрийн хувьд болохоор илгэн маш ихээр агуулгаддаг. За мөн улаан маханд агуулгаддаг. Хийм төрлийн одоо амтны гаралтай хийм төрлийн төмөр маань эдгээр хүнсэнд ихээр агуулгаддаг. За хийм амтны гаралтай хийм төрлийн төмөр нь өөрөө хүний биед маш сайн одоо шимэгдэг гэж үздэг байгаа. Ургамлынхаа бодох юм байна. За гэхдээ илэгний хувьд жирэмсэн үедээ бас идэхгүй байвал тохиромжтой. Яагаад тэгэхээр илэг нь маш их хэмжээний витамин А-гийн нягтрал өндөртэй байх боломжтой учраас энэ дээр ингэж анхааруул тийм байна. За мөн загас болон дахиа turkey зэрэг юмд маань хийм төрлийн төмрөөс агуулгаддаг. За ургамлын гаралтын non хийм төрлийн төмөрт нь болохоор олон төрлийн шош нөгөө пасол, бөөрөн шош, edamame шош, chickpea буюу одоо ангахаа шош гэдэг байгаа peas эдгэрт витамин С-тэй хамт хэрэглүүл шингэлтэнд нь бас нөлөөлдөг. За самар, хуурай, хатаасан жимснүүд, априкотонд их агуулгаддаг байхан. Тэгээд гүн ногоон өнгийн ногоо, бууцай, байцаа, брокколи, тэгээд тофу, шар бурцагны тофуд. За тэрнээс гадна molasses буюу бураманд их одоо төмөр бас агуулгаддаг гэж үздэг юм байна. Тэр би бас нөгөө юм эрэхтэй Монголд нөгөө их бурам уудаг гэсэн. Тэгээ ойр тасуухаа болснаас санаа бас хэллээ. Okay. So I just want to come back to copper here as well. So the reason why I'm making sure that we understand copper, so we really know that when we're given iron that we're focusing on copper as well. So all cellular processes depend on copper, and it's naturally present in some foods, not all foods, and also some people take it as a dietary supplement. There's very small amounts typically stored in the body. And there's a tight relationship between glutathione, which is an antioxidant, and copper. If we're low in copper, we can be also low in glutathione. So we need to consider our foods here. So large amounts of copper is excreted through the bile and urine, whilst it's vital for cellular functions. Excess copper is toxic, although it is eliminated in the bile, unlike excess iron. So that's the difference, there's a big difference with it really. And also excessive daily zinc intake competes with copper. Therefore, if somebody is taking a high level of zinc without having it balanced, it can deplete the copper levels. So this is why we can end up losing some of the copper. And if we lose some of that copper, then iron metabolism is, skewed. It's not balanced. So also, there's certain things that can also cause a copper deficiency because it increases its demand, which is hypertension, so high blood pressure, ischemic heart disease, celiac disease, and many others. So, it's about knowing the whole picture, really. And when we're copper deficient, it's also shown to reduce the activity of selenium-dependent enzymes. And we need selenium for cellular processes, but also for thyroid. So we can see how copper deficiency can affect that. And then if somebody's taking excess of calcium and phosphorus, that also increases the excretion of copper. So everything has to be in a nice fine balance. So if you know somebody that's taking
just calcium or just zinc. You know, you need to balance it to keep these trace minerals in balance, particularly copper. За цэсний одоо чухал үүргүүдийн талаар дахиад ерөнхийдөө ойлголт өгмөр байна. All cellular process бүх одоо ийм эсийн одоо you saying all cellular process cell Yeah, everything in the cell, everything, the metabolism, all the processes will depend on, I mean, it depends on a lot of things, but copper is always in the background. It's always needed for different enzymic, you know, pathways. Wow. Okay. Cell process. Бүх одоо эсийн одоо бодис солилцооны үйл ажиллагаанууд цэснээс хамааралтай байдаг. За зөвхөн дан ганцаараа цэс гэж байгаа юм биш, маш олон одоо үйл ажиллагаанд олон юмнууд ингээ оролцсон л доо. Ер нь бол ингээ хойно нь ингээ дандаа ингээ байж байгаа. Шаардлагатай ингээ байж байдаг. За тэгэхээр цэс маань өөрөө хоол хүнснээс болон нэмэлтээр уухаар ингээ байдаг. За хүний биед ингээд баг хэмжээгээр ингээд хуримтлагдаад хадгалагдчихэд юм байна. За глютатайн гэдэг одоо маш юм чухал антиоксидант буюу үйл эсэлдүүлэгч байгаа штэ бид нар одоо сүүлийн хөгшрөлтэй холбоотой байна тэргээд ер нь бол глютатайн бага дутагдaltaй байгаа хүн цэсний дутагдaltaй байх магадлалтай байдаг гинэ. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо айгүй харилцан холбоотой ажилладаг яа. За копер буюу цэс ингээд их хэмжээгээрээ ингээд хуримтлагдсан байхад шээсээр юм уу цөсөөр ингэж нөгөө гадагшилчдаг гинэ хүний биеэс. За тэгэхээр хит их байхаараа ингээ бохирдол ингээд үүсгэх магадaltaй ч гэсэндээ ингээд илүүд нь ингээд гадагшилчдаг. Төмөр бол бас ингээ сайн гадагшилтгүй гэдгийг хэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр за тэрнээс гадна одоо копперт бас юу нөлөөлөх вэ гэхээр копер цайр хоёр хүний бие дотор хоорондоо антагонистик буюу ингээд нөгөө байрлалаа ингээд нэгнээс ингээ булаацалдаж байдаг хоёр ирц байхгүй. Тэгэхээр их хэмжээний цайрыг зинк буюу цайрыг өдөр тутамдаа ингээ хэрэглээд ах нь яг нь хит их дамгаа үсээд одоо цэсийг биенээс гадагшлуулчихдаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо цэсийг хэрэг хэмжээгээр ингээ өдөр болгондоо уугаад ах юм бол одоо нөгөө юу цайрыг өдөр тутамдаа ихээр уугаад ах юм бол цэс маань ингээд бас буурчдаг гинэ. За тэгэхээр за дараагийнх нь болохоор олон төрлийн өвчлүүд одоо даралт ихтэй байх, зүрх судасны өвчлөл, celiac буюу одоо celiac өвчин гэдэг нөгөө глютен гэдэг уургийг задлж чадахгүй цаанаасаа юм өвчтэй хүмүүс байдаг те. Эдгээр өвчлүүд маань бас цэсийн дутагдaltaй байх одоо шалтгааны нэг болдог байх нэ. Ийм өвчлөлтэй хүмүүс бас нөгөө цэсний бас хэрэглээ цаанаасаа их байдаг. За тэгэхээр цэсний дутагдaltaй байхад нь селен гэдэг одоо бас эрдэстэй холбоотой бодис солилцоо энзимийн үйл ажиллагаа бас доголдолд орд юм байна цэс дутагдахаар. Тэр маань болохоор селен маань өөрөө эдисний маш чухал үүргээс гадна одоо бамбаа булчирхаанд айгүй чухал оролцдог шүү дээ үйл ажиллагаанд. За тэрнээс гадна кальц болон фосфор буюу каль те хэмжээгээрээ хүний байхаар бас цэсийг бас ингэж нөгөө биенээс ингэж шахдаг байх нэ. Тэгэхээр та бүхэн энэс харж байгаах бидний бие организм өөрсдөө маш юм одоо нарийн одоо уялдаа холбоо энэ эрдэс минералын тэнцвэртэй байдал дээр ингэж үйл ажиллагаагаа homeostasis эрүүл байдлаа ингэж явуулдаг байна. Okay, thank you. So it's just to say that if somebody is taking zinc for a short time, you know, for a cold or sore throat, that's not a problem. It's only when people are taking, say, vitamin or a mineral like zinc for months and months and months, they could inadvertently be dropping their copper levels and therefore iron's not working well and therefore they can become iron deficient. So there's the link there. So it's just about keeping a balance. Бүх юмаа сайхан тэнцвэртэй байлгах тал дээр л ярьж байгаа. Тэрнээс бол одоо ингээд цайрыг ерөөсө битгий уу гэж байгаа юм биш. Давтаагаа дэмжих гээд те нэг хэсэг уугаад те sorry, you take a zinc for immunity and what else was that? Yeah, for a sore throat or something like the onset of a cold. Тийм одоо ханаад хүрсэн үедээ тахлаагаа дэмжгээд хоолоо өвцсөн үедээ ингээд хэрэглэх нь бол ерөөсөө асуудалтай биш ээ. Сараар хэдэн сараар ингээд тасралтгүй ингээд цайрыг ингээд дангаар нь ингээд нэмэлтээр уух нь цэсийг ингээд хүний биеэс одоо
бага болгоод тэгээд нөгөө төмрийн бацин солилцоонд нь нөлөөлөөд за тэгээд төмрийн ингээд дутагдлалд орох. Эсвэл тэр нөгөө төмрийн бацин солилцоо үйл ажиллагаагаа бүрэн дүүрэн явуулж чадхаа байснаас болоод бид тэр завируудыг ярилцсан байна. Ингэж нөлөөлөх магадaltaй байх нэ. Great. So this is just to show, and the reason why I want to keep talking about copper, we'll get back into iron in a second, but it is just to remind ourselves that it is very, very important for the metabolism of iron. So copper is essential for the activity of enzymes, for oxidase. You don't have to remember the name, but it's just essential for these enzymes, especially the ceruloplasm, which is found in the plasma, and the hepastin, I can't ever say that word, but hepastin, which is in the intestinal cells. And that helps with the absorption of iron as well. So ceruloplasm carries over 95% of the plasma copper, which is absolutely essential for moving the iron from its storage sites like the liver and the spleen back into the bloodstream for when we need it. And as I said earlier, hepcidin is the master iron regulator, and this is a peptide hormone produced in the liver. And that controls iron absorption from the gut and its release from storage. So that is like the gatekeeper of iron, which is absolutely essential. It needs copper for that to work. It must have the copper. So transport of iron is therefore diminished, and there may be lots of iron in the tissues, but we can see that iron deficient anemia can often be caused by copper deficiency or copper deficient anemia. So that's why it's just important to always think about foods when given iron for copper. Би хамгийн сүүлд хэлснээс нь ингээд орчуулчих. Яагаад тэгэхээр цусны одоо бид нар одоо хөмрийн дутагдaltaй, цус багталтай байгаа үедээ дандаа одоо цэсийн агуулмжтай ингээд нөгөө хоол хүнсийг одоо нэмж энэ үйл ажиллагаагаа дэмжихийг ингээд дахиад сануулж ингээд хэлмээр байна. Тэгээ яагаад ингээд буцаад одоо төмрөө ярина. Гэхдээ яагаад ингээд нөгөө копер буюу цэсийг ингээд яриад байна вэ гэхээр одоо тэр ерөнхийдөө ингээд хялбараар ингээд ойлгочих юм бол бидний одоо уул нь ингээд тишүү буюу эд эсэнд бидний эд эсэнд ингээд төмөр уул нь ингээд байгаад байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэр эд эсэнд ингээд байгаа төмрийг тэндээс нь гаргаж аваад бодисын солилцоонд оруулаад ингээд цусанд оруулаад ингээд үйл ажиллагааг ингээд хийлгээд ингээд явахын master regulator буюу master одоо тэнцвэржүүлэгч одоо peptide даавар гэдэг ааш тэ илгэнд байгуулдаг тэр hepcidin гэдэг тэр одоо hepcidin гэдэг тэр дааврын peptide нөхөр илгэн дотор байгаа илгэний нийлэж үлддэг зүйл маань ерөөсөө тэр биенээс тэр эд эсэнд байгаа төмрийг ингээд гаргаад энийг ингээд тэнцвэржүүлээд яахад ерөөсөө энийг ингээд тэнцвэржүүлэхэд ерөөсөө цэсний дутагдaltaй байх юм бол айгүй их асуудалтай. Цэснээс айгүй хамааралтай энэ үйл ажиллагаагаа төмрийг одоо шингээгээд гизээр ингээд тийм яг нөгөө эд эсний одоо хадгалалтаас нь гаргаж аваад бацин солилцоонд ингээд оруулах тэр үйл ажиллагааг одоо тэнцвэржүүлдэг одоо үйл ажиллагааг хамгийн гол нь одоо барьдаг удирддаг энэ hepcidin маань өөрөө цэстэй ингээд хамааралтай учраас за тэгээд одоо бидний цусан дахь сегмент тэр одоо нэг бэрэлтгүүнийх нь одоо 95% нь төмрийг одоо бас ингээд нөгөө хадгалагдсан эд эснээс нь одоо bloodstream цус руу ингэж оруулахад ингээд тэр ceruloplasmin гэдэг зүйлс нь ингээд тээвэрлэдгээ энэ бүхний тэнцвэрт эдгээр бүгдөөрөнгийнх нь ингээд тэнцвэр чухал. Тэгэхээр ингээд төмрийг ингээд нэмэлтээр уухаас гадна цэсийн агуулмжтай тэр хоол хүнсийг ингээд эдгээр шингэж дэмжиж өгөх нь өөрөө айгүй чухал юм аа. Okay, thank you. So it's just basically saying there may be lots of iron in that tissue, but we can't get it out when we're low in copper. Бидний эд эсэнд ингээд зөндөө олон ингээд төмөр ингээд хоримтлагдчихэж болно. Тэгэхээр нөгөө цэсний дутагдaltaагаас болоод тэрийг эд эснээсээ гаргаад бацин солилцоонд оролцож чадахгүй байх боломжтой. Тэгэхээр төмрийн дутагдaltaй цус багталт анемия мөн цэсний дутагдaltaй одоо анемия цус багтал энэ ингээд хоорондоо холбоотой юм байх магадлал боломжтой юм аа. And then there is also vitamin A.
So vitamin A and iron work together as well. So retinol, vitamin A, which is from animal sources, that activates the gene to make the protein, which is transferrin. So it produces this protein in the liver that then transports the iron through the bloodstream to where it's needed. So vitamin A and iron deficiency anemia, they can coexist. Therefore, when you're giving any iron, you want to ensure that they're also eating vitamin A rich foods. So your animal sources would be, again, liver. Think about if they're other organ meats. So if they can eat some liver once a week, twice a week. Also, eggs are a very good source. Fatty fish, the oily fish, and butter, natural butter. So they're very good animal sources of vitamin A. Then you've got the non-animal sources, which is your beta carotene, so your orange and yellow vegetables. Remember, dark green leafy greens, they are green, but they've got carotene, because when you see a leaf falling from a tree in the autumn, it's green, but then it will turn to yellow. Orange yellow, that's the beta carotene. So that's the same for our vegetables. So things like mangoes and apricots, all of that convert to retinol. So if somebody doesn't want to eat or allergic to these animal sources, they would need the non-animal sources. So this is just really a reminder that we need, when we're taking iron or when somebody's got a need for iron, we need to look at both copper and vitamin A in those foods as well, just to get it metabolized and transported. So get these people to eat these foods. За витамин А-гийн хувьд хүний биед одоо тэр генийг трансферинг гэдэг одоо генийг генийг ингээд идэвхжүүлдэг юм байна л да. Тэгээд энэ нь болохоор энэ нь болохоор илгэн дотор үйлдвэрлэгддэг. Тэгээд энэний гол үүрэг нь төмрийг одоо цуснд ингэж одоо транспорт тээвэрлэх юм үүрэгтэй. Газар одоо хэрэгтэй газар ингэж тээвэрлж зөөвлж өгөх үүрэгтэй байна л да. Тэгэхээр хэдүүлээ төмрөө одоо зөв бацин салхитаанд оруулж зөв газар нь хүргэхийн тулд бид нар одоо тэр ретинол буюу витамин А шаардлагатай байна. Тэгэхээр витамин А-гийн дутагдал болон төмрийн дутагдал маань ингээ хоорондоос ингээ цугтаа ингээ гараа хөдлөөд ингээ явж байдаг гинэ. Тэгэхээр витамин А-гийн одоо агуулмжтай хоол хүнсийг идэх нь маш чухал юм байна. За энд амтны гаралтай витамин А-нд болохоор илэг орж ийн, өндөг витамин А-гийн маш өндөр агуулмжтай. За тэгээд тослог загаснууд болон одоо цэцгийн тос сүүгээр хийсэн одоо цэцгийн тоснууд орхон. За урамлын гаралтаагаас болохоор ямар нэгэн одоо улбар шар шар өнгийн ногоо жимснүүд одоо нөгөө байгаль дээр намар болохоор ингээд нөгөө навччин ингээд ногоон байж байгаа шар болж байгаа шүү дээ. Тэр шар болж байгаа үйл явц нь одоо тэр ретинол бета каротин буюу ургамлын гаралтай А витамины үйлдэл юм гинэ. Тэгэхээр ийм улбар шар өнгийн ногоонууд, за тэгээ гүн ногоон өнгийн ногоонууд, за тэгээ манго, априкот ингээд манай бүгд тос шар өнгийн өнгөтэй. Тэгээ бета каротин гэдэг ургамлын гаралтай энэ хэсэг нь ретинол буюу витамин А болж ингэж хувирдаг. За тэгэхээр та бүхэн маань ерөөсөө цэс болон витамин А нь төмрийн одоо бацин солилцоо тээвэрлэлтэнд маш чухал юм аа. Тэгэхээр төмрийн нэмэлтээр уух үедээ энийг дэмжиж ингээ иймэрхүү хоол хүнсээ хэрэглэнэ. So the nature is so clever, isn't it? It just gives you everything. So we mentioned liver and meat and on all iron sources and leafy vegetable. They gave the copper as well and vitamin A and one. Gives all the cofactors. I know, it's amazing. Байгаль өөрөө ингээд маш юм гайхалтай байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр бид нар нөгөө төмрийн одоо их усүр юунаас гэл тэгэхээр одоо илэг хамгийн чухал гүн ногоо гэл тэгэхэд тэр төмрийг шингээх шаардлагатай витамин А тэр цэсмэс нь яг адилхан тэр хүнсэндээ нэг нэгнийгаа ингээд дэмжгээд байгаль өөрөө ухаалгаараа цаанаасаа ингээд өгцөн байдаг байгаа үстэй. Тэрийг л хэлсэн. Amazing. Thank you. Okay. And of course there are certain conditions that affect iron metabolism and its absorption. So things like celiac or other inflammatory or celiac disease and inflammatory bowel diseases that can affect the metabolism and the absorption.
gastrointestinal surgeries like bariatric surgery or bowel resection, because they bypass the duodenum, which is the primary iron absorption site. So that can cause malabsorption. Then we have SIBO, small intestinal bacterial overgrowth. We have hypochlorhydria, which is low stomach acid. That can affect how we absorb that iron from our food. Beg your pardon, I've got the phone going. PPIs, these protein pump inhibitors people take, that can also lower the stomach acid, therefore lowering our ability to absorb iron in our food. You've got tannins, which we find, plant tannins, which are found naturally in coffee and tea. So people that drink a lot of tea and coffee inadvertently can be affecting their iron. Excess dairy, that's another one. So when we come to describing iron, we need to consider whether they've got these conditions. We then need to, when we give an iron supplementation, we also need to look at food first, particularly looking at the copper, vitamin A rich foods, and supplementing for a short time and reviewing, getting people to get their iron tested. Mm-hmm. I'm just checking on the box section as well. Okay, and bariatric surgery is which one again? When we have stomach surgery, any sort of gut surgery, sort of stomach surgeries. It's for weight loss and stuff like that, is it? Bariatric surgery can affect, anybody that has had any stomach, part of their stomach's removed or any of those areas, that's happening quite a lot. Төмрийн одоо үйл ажиллагаа болон шингэлтэнд нь нөлөөлөх одоо эрүүл мэндийн асуудлууд гэдэг чинь. За үүнд болохоор celiac буюу тэр түрүүн хэлсэн глютен гэдэг тэр одоо уургийг ерөөсө боловсруулж чаддгүй тийм өвчлөлттэй хүмүүс гэдэг тийм. За inflammatory bowel disease буюу одоо нэг хоол боловсруулах хэрэгтэй маш их юм өрөвстэй IBS-тэй ямар нэгэн хоол боловсруулах хэрэгтэнд ийм өрөвслийн гаралтай юм өвчлөлттэй хүмүүс төмрийг сайн боловсруулж үйл ажил бодис солилцоогоо сайн тэнцвэржүүлж чаддгүй байхын. За ямар нэгэн хоол боловсруулах хэрэгтэндээ бас хагалгаа ядаж байсан хүмүүс ямар нэгэн одоо хоол боловсруулах хэрэгтийн нэг хэсгийг авахулсан ч гэдэг юм уу тий. Ямар нэгэн одоо бас хэмжээг нь жижигжүүлэхэд бас хийсэн хагалгаа иймэрхүү хагалгаанд оруулсан хүмүүс бас SIBO гэдэг small intestine bacterial overgrowth гэж ярьдаг. Нөгөө нэг нарийн гидсний бактерийн хит их одоо итвэршил нь гэдэг ийм завир асуудал өвчлөл байдаг. Тийм үед бас сайн одоо тэр нөгөө ашигтай бактериуд маань боловсруулалтандаа аюух оролцдог учраас тэнд одоо муу бактери ингээд төрөлжсөн байхаараа ингээд маш их завирыг өгдөг. Тэр маань нөлөөлдөг байхын. Sorry, I missed the hypochlorhydria. Hypochlorhydria. I might have spelt it wrong. Sorry, but that's low stomach acid. Нөгөө хоол боловсруул хотоодны нөгөө хүчил багтай хүмүүс бас төмрөө сайн яадаг байхын. PPI гэдэг нөгөө ийм уудаг нөгөө цээж хорслоо сөөргөөтэй өвчлөлтэй хүмүүс нөгөө хотоодныхон бас хүчлийг бууруулах юмыг өдөр болгондоо уудаг. Тэр маань өөрөө төмрийн шингэлтэнд тосгөр нөлөөдөг байхын. Их хэмжээний кофе болон хар цай хэрэгэлдэг хүмүүс одоо кофе цайн дотор танин гэдэг ийм агуулмж байдаг. Тэр маань өөрөө бас төмөрний боловсруул шингэлтэнд нөлөөдөг байхын. Сүүсэн бүтээгдэхүүний хит ихээр хэрэгэлсэн хэмжээг нь хэтрүүлж хэрэглэх үед. За тийм болохоор ийм учраас та бүхэн маань хоол цэс болон витамин А-гийн хүнсний одоо их үүсвэрийн аюул сайн харж одоо тэр төмрийнхөө одоо нөгөө боловсруулалт шингэлтийн дэмжиж болох нэ одоо үйлчлүүлэгч ийм одоо агалгаанд орсон юм нэтэрэ байх юм бол одоо шинжилгээг нь өгүүлээд төмрийнх нь хэмжээг нь ингээ хараад ингээд дэмжиж болох нэ. Okay. Yeah, so I'm not sure about over where you are in Mongolia, but we have quite a lot of people having bariatric surgery. So they are, things like the gastric bypass, where they bypass part of the small intestine and they bypass the duodenum, and that is the primary site for absorption of iron. We get a lot of gastric sleeves or where they're cutting out
a big part of their stomach. And yeah, so that is, when that's taken out, you're obviously going to have a problem absorbing many nutrients, but iron is one of them. Нөгөө Их Британий хувьд болохоор хүмүүс айгүй их юм bariatric surgery буюу одоо ер нь бол нөгөө жин хасах зорилготой хүмүүсийн нөгөө хотоодных нь хэмжээг нь ингээ багасгадаг ч гэдэм үү те ийм хаалгаа юм байна л да. Тэгэхээр хоол боловсруулах хэрэгтэн доторх тэр дуоденум хэсгийг айгүй их авчдаг. Ингээ хаалгаагаар авчдаг. Тэгэхээр тэр хэсэгт нь хүний биед айгүй олон эрдэс минералын одоо шимэгдэлт шингэлт явах хэсгийг ингээд хаалгаар ингээ аваа ичиж байгаа хгүй. Зөвхөн төмөр биш олон төрлийн бас эрдэс минералын энэ нөгөө шингэлтэнд ингээ тэр хаалгаа ингээ нөлөөлдөг. Тэгээ нөгөө жин хасах зорилгоор ингээ хийгддэг. Тэг хүмүүс айгүй их ангилд их хийлэгдэг гинэ. Okay. So yeah, so I think that'd be I think that's the last slide I've done. Yeah, okay. So I think I just wanted to give you an overview of the iron. Remember, we've got a good source of iron. We've got the glycinate, highly absorbable. And it shouldn't cause any tummy upsets with anybody that it's used for. But when prescribing it, it's always good to let people know about the copper, the vitamin A, and the foods that they need to eat whilst consuming, taking a supplement. Rather than just taking iron and expecting it to get to where it needs to be, because we can flood the body. So it's always managing it well. So that's why I wanted to put these slides together, just to to educate that, because there's more and more information is coming out about taking iron. That is fantastic. So ингээд бөөгнөлээд ерөнхийдөө ярихад Nutrigold-ийн төмөр маань бол biglycinate хэлбэрээр агуулгаддаг учраас маш сайн шингэлттэй байдаг. Тэгээд энэ мэдээллээрээ хүмүүс зүгээр ингээд төмрийг ингээд нэмэлтээр ингээд уухдаа хамгийн гол нь тэр бусад одоо дэмжих үйл ажиллагааг нь аягүй сайн ойлгоод хүмүүстээ бас сайн ойлголтыг өгөөсэй гэдэг үүднээс энэ мэдээллийг хүргэж байна. So can you tell us a bit more about the form of biglycinate iron than other like irons that are in the market, like well, only because basically it is literally the best absorbable form. It's highly bioavailable, and as we talked about that last week, what that means. So you're not having to take a supplement that only a little bit of it is absorbed, or it takes a lot from the body to absorb it. So the ferrous fumarate, I think, is the most common one. If they went to the GP over here, that tends to be the one they get, and that's the one that causes a lot of problems with with tummy upsets, nausea, and constipation. So the bisglycinate is better to have that form, just because we want to absorb as much of that supplement as is available to us. Босод одоо гадуур байдаг төмрөөс одоо энэ Nutrigold-ийн biglycinate iron юугаараа ялгаатай юм бэ гэдгээр ерөөсөө байж болохоро хамгийн сайн шингэгддэг, шимэгддэг гэдгээрээ түрүү 7 хоногт ингээд сургалтаараа хэлсэн шигээл яг л адилхан маш сайн шингэгддэг хэлбэр нь. За одоо Англид ингээд GP буюу ингээд нөгөө өрхийн эмчдэрээ эмнэлэг дээр ингээд очиход ер нь бол ийм төмрийг бол тэр ferrous гэдэг хэлбэрээр нь ер нь бол бичиж өгдөг. Тэдгээр нь болохоор айгүй одоо шингэлт муутай, тэгээд хоол боловсруулах эрхтэнд бол одоо өтгөн хатаах ч юм уу тий одоо цанхаа айлгах ч гэдэм үү ийм асуудлуудыг ингээд өгдөгөө. Тэгэхээр ер нь ингээд хүний биеэс айгүй их шингэхэд айгүй их ийм чармаалт гаргах эсвэл ингээд нэг айгүй бага хэсэг нь ингээд шимэгддэг ийм хэлбэрийн гэсэн үг. Тэгэхээр ийм хэлбэрийг яаж ахаар ер нь biglycinate хэлбэр нь хамгийн сайн ингээд шимэгддэг хэлбэр нэ. So why does the doctors doesn't prescribe like biglycinate ones like rather than? I have no idea. It's just been their chosen, ferrous sulfate or fumarates have been their kind of it's pharmaceutical. I don't know the answer to that. Okay. Яагаад эмчнэр тэгээд ингээд ийм сайн шингэдэг нь үүдг юм бэ гэдэг нь цаад одоо цаанаасаа одоо юуны эмийн компаниуд ч гэдэг юм уу би одоо тэрнийг бас яаж мэдэхгүй байна гэдэг чинь. So it might be cost. I don't know. I've never really looked at but we do have clients, they've come and they've been on
these harder types of iron and have all sorts of problems. Yeah, but they also differ in the amount of elemental iron that's available to the body. So, but yeah, we as time's gone on, we recognise that the glycinate is far easier on digestion. Maybe in time they'll change it. Тэгээд удахгүй ингээд эмчнэр ч гэсэндээ ийм сайн шингэдэг нь бол бас ингээд хүмүүст ингээд санал болгодог болох байхаа. Тэгээд манай үйлчлүүлэгч нарын хувьд тэр нөгөө зүгээр ингээд эмийн сангуудаар байдаг тэр ferrous sulfate гэдэг төмрийг ингээд хэрэглээ. Тэр нь бол хамаагүй юм хатуу хэлбэрийн байгаа хгүй. Тэгээд айгүйх асуудлууд гарч исэн юм юмнууд байдаг. Тэгээд явандаа хүмүүс бас эмчнэр сайн мэддэг болоод хүмүүс ингээд илүү энэ сайн шингэлттэйг яадаг болох хаа. Can you tell me a bit more about the elemental iron like you mentioned? Well, elemental iron is just meaning that when you take a supplement, it should be giving you how much, if it says 25 milligrams, that should be the elemental amount per capsule, the actual of the iron itself, the mineral. Whereas, sometimes it might say 150 milligrams, but that's with the added salt, whatever it's bound to. So whenever it says elemental, that just means the actual amount of the mineral in the capsule. Fantastic. So elemental төмрийн агуулмжтай гэд Karen хэлэхээр нь би яг тэр elemental iron гэдэг нь төмөр гэдэг нь юугаа хэлж байгаа юм бэ гэхээр elemental гэд бичсэн байгаа нь яг одоо таны дээр ууж байгаа одоо витаминд те капсул ерөөсөө яг тэр хэмжээний төмрийнх нь агуулгадж байгаа яг доозын хэмжээг нь ингээд хэлж байгаа байхгүй. Бусад одоо 150 мг төмөр гэж бичсэн байгаа нь elemental гэж бичээгүй нь болохоор бусад одоо нээшлэгч, бөөгнүүлэгч, одоо дүүргэгч, бодис модисыг бүгдөөрингийн нийлүүлээ 150 гэж бичсэн. Яг төмөр нь яг хэр хэмжээнд агуулгаж байгаа юм яг тодорхой ойлголт биш ээ. Тийм учраас elemental iron буюу одоо 20 elemental iron гэж бичсэн бахна яг л 20 мг-ийн тэр одоо төмрийг одоо энэ капсулаас авах нэ гэдг нь ингээд тодорхой гэж хэлж байгаа маа. So then, like they prescribe usually about 100 milligrams of iron during pregnancies. So for our biglycinate one, so for pregnant ladies, just the dosage wise, because ours is 20 milligram of elemental. Okay, so just for a sec, that doesn't mean that you take it all from supplements. You have to think food, if they're eating a healthy diet apart from liver and pregnancy, what we don't want to do is giving them 2, 3, 4 capsules a day when they're also eating a healthy amount of food. So 1 a day would be fine. I wouldn't try to supplement it. If you look at, and also some of the pregnancy multis that are out there, I don't know whether you've got them in your country, they will have some iron in it. So you have to add on top what you're adding in. And it might be that you don't need 20 milligrams every day. You might think, oh, okay, I'll give them 1-3 times a week or something, just to give it a boost. And of course, it depends on the female as well. If there's a lot of nausea in the pregnancy, and you need to be mindful of what they're eating and what they're not bringing in. So that's when the supplements can be helpful. That is very helpful, Karen. Okay, so жирэмсэн эхчүүдэд ойролцоогоор нэг өдөрт ингээд 100 мг төмрийг уугаарай гэд ер нь бол бас нийтлэгээрээ бид нарт хэлдэг штэ. Миний хувьд ч гэсэндээ яг тэгжсэн. Тэглээгээд одоо энэ одоо biglycinate хэлбэрийг өдрийн 2-3-аар 4-өөр нь уу гэсэн үг биш ээ. Ерөөсөө хүн өөрөө жирэмсэн их маань өөрөө тэнцвэртэй ингээ хоолоо саяны хэлсэн одоо хоол хүнснээс ингээд хоол хүнснээсээ бас төмөр авж байгаа. Тийм учраас одоо өдөрт одоо тэр 20 идэвхтэй хэлбрээрээ 20 мг-тай biglycinate-ийг өдөрт нэгээр ингээд уугаад явхад болно. Тэгээд эсвэл ингээд нөгөө айгуу сайн ингээд дайеттай байх юм бол одоо 7 хоногт 3 удаа уух ч юм уу гэдэг байдлаар нь ингээд одоо тэнцвэржүүлж явах нь чухлаа. Тэгээд жирэмсэн үед нөгөө нэг айгуу хордлоготой ингээд дотор нь муухай өргөд байгаа, юм идэж чадахгүй байгаа үед юу идэж, юу идэхгүй байна, юуны дутагдлалд орсон байх магадaltaй юм бэ гэдгийг харж агаад бас ингээд асууж агаад тэнцвэржүүлж болох нэ. Okay, so what else is iron? Would you suggest who else could benefit from supplementing iron
rather Well, than if you go back to that last slide, we've talked about the conditions. So it was those people with the those celiac you and need to look for. bypass. Those Fantastic. kinds of cases, you would think, do they need the iron? But it's also about testing it as well. If there's Testing, yeah, because you know it's not, we can't just throw iron at everybody, you know, for those reasons that we've mentioned in these slides. So if you go back to that last slide, you can see that there's a need in that sort of those kinds of individuals. Can you move back to the one slide? So I'll translate it and finish it off. I've got to back a second there because I'm running right over. I'm so sorry. Yes, I know. So өөр хин ингээд нөгөө хүнсний нэмэлт одоо төмрийг одоо нэмэлтээр хэрэглэх шаардлагатай асуусан чи одоо түрүүн энэ хэлсэн шүү дээ. Сөөргөөтэй нөгөө ийм уудаг, цээж хорсолтын ийм уудаг, хагалгаа хийлгсэн хүмүүстэй кофе, цай ихээр хэрэглэдэг. Тэгээд хамгийн гол нь тестлж одоо цусан дах төмрийнхөө агуулмжийг харж агаад тэгээд зовир шиш тэмгээ ингээд тэнцвэржүүлээд ингээд уух шаардлагатай гэдэг чинь. So thank you so much. I know we've gone a bit over time. No, don't worry, that's fine. All right, really appreciate your help. Thank you. Hopefully that helped. Yeah, definitely. It's fantastic. Thank you. Bye. Bye.